नमस्कार मु आपण मानक एडवेंटिस मीडिया सेंटर रे स्वागत करुअछे। मु पास्ट पूर्ण चंद्र। आज आमे आलोचना करिबा सृष्टि विषय रे। बंधु मनुष्य मानक मनरे अनेक धारणा रही है किपरि एही पृथ्वी सृष्टि हला। आपण माने भूगोल पढ़ी जहाँ आम जियोग्राफी कहूँ आ भूगोल रे एही पृथ्वी किपरि सृष्टि हला ता विषय आम पढ़ी था। जेमिति कि एही पृथ्वी एक पत्थर थिला आउ से पत्थर अग्नि बहुत गरम थिला आउ समय धरी वर्ष धरी एई जो पत्थर शीतल हैला आउ शीतल हैला परे आमे देखुछु एक पृथ्वी। एही परे आमे भूगोल रे आमे पावछु। अनेक धारणा रही। अनेक लोक भूगोल बा ए जो पृथ्वी किपरि सृष्टि हैला सेमानक धारणा देइछन्ति। मात्र आज आमे देखिबा ए जो पवित्र शास्त्र बाइबल जहाँ में कहूँ पवित्र बाइबल, ए जो पवित्र शास्त्र बाइबल ए जो पृथ्वी विषय कौन कहे आउ ए पृथ्वी किपरि सृष्टि हैला ता विषय कहे। आउ आज आमे ए जो बाइबल आधारित उपरे आमे आलोचना करिबा। जेहेतु बाइबल होचे एक सबुठो पुराना पुस्तक। बाइबल गोटे लोक लिखि नाहांती आउ बाइबल लेखिया पाई गोटे मास बा गोटे वर्ष बा गोटे 10 वर्ष एमिति किछि नुह। मात्र माने जुग जुग धरी एई जो पवित्र शास्त्र बाइबल लेखिया पाई समय नेला। आ एई जो बाइबल ठा विभिन्न लोक विभिन्न स्थान रे विभिन्न कार्य क्षेत्र रे से माने लिखिछन्ति। आउ जो माने ए पवित्र शास्त्र बाइबल लिखिछन्ति बंधु से माने सेही समय रे बंजुथिले आउ जो माने ता पछरे लिखले से माने सेही समय रे न रही माने से माने न थिले हेले ही प्रथम जो व्यक्ति लिखिथिला आउ शेष रे जो व्यक्ति लिखिथिला जदि आमे तुलना करी देखिबा समस्ते एक से सदा प्रभु परमेश्वर को विषय कहते। आ एथि कारण आमे कहू पवित्र शास्त्र बाइबल। आ मने रखंतु बंधु ए जो पवित्र शास्त्र बाइबल प्राय 66 पुस्तक अच्छे। आ जो 66 पुस्तक रे दुई भाग। एक भाग होची पुरातन आ द्वितीय भाग होची नूतन नियम। पुरातन नियम नूतन नियम। आ नूतन नियम रे आरंभ हुए जीशु ख्रीष्टंक जन्म से जन्मरु ए जो नूतन नियम आरंभ हुए। आ पुरातन नियम रे आमे साधारण भाषा रे आमे देखू कि साधना रे आमे देखू पृथ्वी की परि सृष्टि हैला जे कि जहा कि मौसा द्वारा लिखित होइथिला। आउ आज आमे विशेष रे आलोचना करिबा बंधु कि एही पृथ्वी की परि सृष्टि हैला। जेपरि मु कहली कि अनेक लोकंगर अनेक धारणा रही अच्छे। मात्र आज आमे देखिबा पवित्र शास्त्र बाइबल कौन कहे ए जो सृष्टि विषय रे। जदि आमे देखिबा ए जो पवित्र शास्त्र बाइबल खोली देखिबा आदि पुस्तक 1:1 सेठी पाउछु कि परमेश्वर एही पृथ्वी को आद्यरे बोली कहूँ। आद्यरे माने प्रथम रे आद्यरे परमेश्वर आकाश मंडल स्वर्ग सृष्टि कले बोली आमे देखुछु। तापरे आमे सेही जो प्रथम अध्याय रे आमे देखुछु सृष्टिर विवरण कि परमेश्वर केते दिन नेले एही जो पृथ्वी जहाँ आमे देखुछु एही जो वन पहाड़ नदी नाल सागर नई
ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ମାଛ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏହିସବୁ କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସବୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାହା ବିବରଣ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଚାହିଁଥାନ୍ତା ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଏକଥର ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତେ। ମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁ, ଏକ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ଯେପରିକି ମୁଁ କହିଲି କି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଯାହାକି ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ବିବରଣ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ବିବରଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ବାଇବଲଠୁ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ଏହିପରି ଯେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:1 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବନ୍ଧୁ? ପରମେଶ୍ୱର ଆଦ୍ୟରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏଇ ପୃଥିବୀ କିପରି ଥିଲା ବନ୍ଧୁ? ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି କି ପୃଥିବୀ ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା ଆଉ ଗଭୀର ଜଳ ଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ 1 ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ, 2 ହେଉଛି ନିର୍ଜନ ଆଉ 3 ହେଉଛି ଗଭୀର ଜଳ ଆଉ 4ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା ଆଉ 5ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଠି ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କିଏ କଲେ? ପରମେଶ୍ୱର କଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ସମୂହ ଓ ପୃଥିବୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କିପରି ଥିଲା? ନିର୍ଜନ ଓ ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଗଭୀର ଜଳ ତା ଉପରେ ଥିଲା। ଅନ୍ଧକାର ଚାରିପଟେ ଘେରିଥିଲା ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା ବୋଲି ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହିଲେ? ଏଥି ଉତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହେଉ। ଦୀପ୍ତି ମାନେ ଆଲୋକ ହେଉ। ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୀପ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲା ମାତ୍ରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଦୀପ୍ତି ହେଉ, ତହିଁରେ ଦୀପ୍ତି ହେଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦୀପ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଉତ୍ତମ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ତହୁଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୀପ୍ତିକୁ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ଦୀପ୍ତିକୁ ସେ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଆଉ ସେ ଦୀପ୍ତିକୁ ଦିନ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ଆଉ ଯେ ଅନ୍ଧାରକୁ ରାତ୍ରି ବୋଲି ସେ ନାମ ଦେଲେ। ଆଉ ତାହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ। ବନ୍ଧୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କହିଲା ମାତ୍ରେ ସବୁ କିଛି ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଦୀପ୍ତି ମାନେ ଆଲୁଅ ଆଉ ସେଇ ଆଲୁଅକୁ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆଲୁଅ ଅଛି ସେ ଆଲୁଅକୁ କଲେ ଦିନ ଆଉ ଯେଉଁ ପଟେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି ସେଇ ଅନ୍ଧାରକୁ ସେ କଲେ ରାତ୍ରି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ଧୁ, ଏଥି ଉତ୍ତରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଜଳ ମଧ୍ୟରୁ ଶୂନ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ଜଳକୁ 2 ଭାଗରେ ଭିନ୍ନ କରୁ। ବନ୍ଧୁ, ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ସେଇ ଜଳ ମାନେ ପାଣିକୁ 2 ଭାଗ କରୁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ। ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସେହିପରି ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଏହି ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରି ଶୂନ୍ୟର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଜଳରୁ ଶୂନ୍ୟର ଅଧ୍ୟସ୍ଥ ଜଳକୁ ଭିନ୍ନ କଲେ। ତହିଁରେ ସେହି ରୂପ ହେଲା। ଉସ୍ତ ମାନେ ଉପର ତଳକୁ ସେ କଲେ
ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଶୂନ୍ୟର ନାମ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଦେଲେ। ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟକାଳ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ହେଲା। ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଦୀପ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଅଧ୍ୟସ୍ତ ସମଗ୍ର ଜଳ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସଂଗୃହୀତ ହେଉ ଓ ସ୍ଥଳ ପ୍ରକାଶ ହେଉ। ତହିଁରେ ସେହି ରୂପ ହେଲା। ମାନେ ଯେତେ ପାଣି ଚାରିପଟେ ଘେରିଥିଲା ସେହି ପାଣି ସବୁ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲା। ଆଉ ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ କି ସାଗର, ସମୁଦ୍ର ଆମେ କହୁଛୁ ଏକ ସ୍ଥଳରେ ହେଲେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ଥଳର ନାମ ପୃଥିବୀ ଓ ଜଳରାଶିର ନାମ ସମୁଦ୍ର ଦେଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଶୁଖା ଜାଗା ଥିଲା ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଣିରେ ଭରିଥିଲା ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସମୁଦ୍ର। ଏଉଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ପୃଥିବୀ ତୃଣ ଓ ସଜୀବ ଶାକ ଜୀବ ସମ୍ମିଳିତ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରଦାୟକ ଫଳ ବୃକ୍ଷ ଭୂମି ଉପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁ। ତହିଁରେ ସେପରି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିବୀ ତୃଣ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ଜୀବ ଉପଦାକ ଶାକ ଓ ସ୍ୱ ସ୍ୱ ଜାତି ଅନୁସାରେ ସଜୀବ ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ବୃକ୍ଷ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଉତ୍ତମ ଦେଖି ତହିଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟକାଳ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଦିବସ ହେଲା। ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଖା ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଗଛ ଲତା ବନ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଘାସ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଫଳଦାୟକ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଳକୁ ଆଉ ଭୂମିକୁ ଭିନ୍ନ କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜଳକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଖା ଜମିକୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ପୃଥିବୀ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସକାଳ ହେଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ହେଲା ତୃତୀୟ ଦିନ। ବନ୍ଧୁ ଏହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିର ତୃତୀୟ ଦିନର ପ୍ରଣାଳୀ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ରାତ୍ରିରୁ ଦିବସକୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ। ପୁଣି ସେସବୁ ଚିହ୍ନ ଓ ଋତୁ ଓ ଦିବସ ଆଉ ବର୍ଷର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଆଲୁଅ ଦେବା ପାଇଁ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ ଥାନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ସେହିପରି ହେଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦିବସର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଏକ ମହାଜ୍ୟୋତି ଓ ରାତ୍ରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ତାହାଠାରୁ ସାନ ଏକ ଜ୍ୟୋତି, ଏଇ ଦୁଇ ମହାଜ୍ୟୋତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାରାଗଣ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହିଁ ପୃଥିବୀରେ ଦୀପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଓ ଦିବା ଓ ରାତ୍ରି ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଦୀପ୍ତିକୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ସେହି ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣକୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ଦେଖି ତହିଁରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟକାଳ ହୋଇ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ହେଲା। ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ ତାରା, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ବନ୍ଧୁ? ସେହି ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦିନେ ବୋଲେ, ଯେପରିକି ଦିନ ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଲୁଅ ଦେବ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ତାରା ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ସମୟ ଋତୁକୁ ଦେଖାଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତୃତୀୟ ଦିନ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବିଷୟରେ ଶିଖିଲୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି ପରମେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ସପ୍ତମ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଆମେ
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।